लिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब मिला ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब ताना क़ुरबान महबूबा। और अज़ल नतर अबद हर दम दरब दा इलम पशमार, विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। या रसूल अल्लाह स्ता तरमखा शम्स माह ताबान सदी, स्ता तरमखा शम्स माह ताबान सदी, स्ता तर जुल्फ़ो सुम्बुल गुल और रेहान सदी। और नूर खूबान लक ज़र्रे और त खुर्शीद ये द खुर्शीद मख के ज़र्रे द जहान सदी। स्ता द सरो और द खगो शुंड प मख के लाल सदी, नबात सदी मरजान सदी। और त चिक दे कदम द नास पकुम अज़मका फ़र्श द रूह बगड़वम पर चश्मान सदी। और हिजाब लरिकड़ा तरपाक रुखसार दिलबरा, क़ुरबानी की मलक जिन्न व इंसान सदी। सोक चिस्ता द मख पशम शैदा शुलो, सोक चिस्ता द मख पशम शैदा शुलो, लगवल द और हगी तपजान सदी। और मोहम्मद अमीन यौताना न तेरीगी, मोहम्मद अमीन यौताना न तेरीगी, तेरे दिल वर्तलाइन औलान सदी। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान नबीना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत बंदो दोस्तान दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुजाहिदीन। ढेरों क़दरदानों मशरानों कशरानों द रब्बे ला यज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी चमंगो तासोई दुआन जहान द सरदार आक़ाए नामदार द ख़ुल उम्मत गमख़ार द ख़ुल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो जमा टोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ढेर मुबारका इज़्ज़तुनो बरकतुनो मियाश द रबीउल अव्वल शरीफ शुरू दा। इंशाअल्लाह रवान जुमा च दा गबारा रबीउल अव्वल शरीफ दे और रवान जुमेश पच दा न आगद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द विलादत बा सआदत शपदा। और दा मुबारका शपच दा दा अल्लाह करीम लेर लोए शुक्रना पके अदा कवल गवाड़ी द महबूब अलैहिस्सलाम प हुज़ूर की द दुरूद व सलाम नजराने पेश कवल गवाड़ी। और ब्या च कला आगा सुबह बहार राशि च पकम सबाई बाने द दुआना जहान सरदार मुबारक दुनिया द तशरीफ़ रावड़े उन दीवानवार द हुज़ूर अलैहिस्सलाम ग़ुलामानुल्लाह द हुज़ूर अलैहिस्सलाम प मिन व मोहब्बत के रावतल पकार दी। और दगा सहर च दे दा द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प हुज़ूर की द दुरूद व सलाम प नजरानों बांधे मुअत्तर कवल पकार दी।
په مونږ الله پاک ډېر لوی کرم کړی دی، ډېر لوی احسان یې کړی دی چې رحمت للعالمین چې څوک الله د ټولو کائناتو دپاره رحمت را لېږلی او د هغې محبوب علیه السلام امتیان پیدا کړي او د حضور د خاطره مونږ ته د خیر الامم لقب ملو دی. په امتونو کې د ټولو نه بهترین امت چې دی هغه امت د مدینې منورې د جانان مبارک دی، او په امتونو کې د ټولو نه عظیم په اعتبار د قدر و منزلت سره او په اعتبار د اجر او د مزدورۍ سره هغه امت د مدینې منورې د جانان مبارک دی. او په امتونو کې د ټولو نه اول په دخول د جنت کې چې جنت ته به اول داخلیږي د نورو امتونو نه وړاندې سره د دې چې د دې راغلي خو مونږ وروسته یو، مگر د حضور د خاطره زما کریم آقا فرمایي نحن الاخرون السابقون، راغلي خو د ټولو نه وروسته یو، خو د حضور د خاطره به جنت ته د ټولو نه مخکې داخلیږو انشاءالله. زما جانان مبارک فرمایي چې تر هغې وخته پورې به یو نبي جنت ته داخل نشي چې تر څو ځه الله جنت ته نیمه داخل کړي، او تر هغې وخته پورې به د یو نبي امت جنت ته داخل نشي چې تر څو زما امت الله جنت ته نوي داخل کړي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خاطره مونږ راغلي اخرني یو، په دې کې هم د الله جل جلاله په مونږ احسان دی. ګوره نور چې څومره امتونه هم تیر شوي دي، نن د هغې ګناهونه مونږ ته وړاندې دي چې هغې به داسې ګناه کوله. قوم عاد داسې کول، قوم ثمود داسې کول، څومره شرمناک ګناهونه دي چې هغه تر اوسه پورې یادېږي او تر قیامته به یادېږي چې د خپلو انبیاء کرامو یې څه کړي وو، شهیدان کړي وو، نافرمانۍ یې کړې وې او داسې جرمونه یې کړي وو چې هغه جرمونه یې موتا ته عیا دي. والله د حضور د خاطره زمونږ جرمونه اگر چې ډېر زیات دي، خو وروسته داسې قوم نشته، داسې امت نشته چې زمونږ جرمونه بیا هغې دپاره عیا وي او هغې وایي چې د حضور امت به داسې کول. د حضور د خاطر الله کریم جل جلاله زمونږ په دغه جرمونو باندې پردې اچولي دي، چونکې امت اخرنی دی، بل امت راتلی نشي، نه بل نبی راتلی شي، نه بل کتاب راتلی شي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خاطره زمونږ هغه جرمونه پټ دي. مونږ دا څوک داسې نشي ویلی چې وروسته یو بل امت راشي او بل نبی راشي او هغې وي چې امت محمدي به داسې کول. الله کریم جل جلاله خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ختم نبوت د خاطره زمونږ په دغه جرمونو باندې پردې اچولي. بل عزتمندو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د خاطره زما د جانان د خاطره چې څنګه نورو امتونو باندې د هغې جرمونه ښکاره وو او د هغې په دروازو به د بني اسرائیلو باندې لیکلی شوي وو چې دې بېګا دا جرم کړی دی، د حضور د خاطر الله زموږ په هغې باندې پردې راچولي دي. ځکه عزتمندو کریم آقا مبارک په صورت کې چې الله کریم په مونږ کوم احسان کړی دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین نبی مونږ او تاسو امتیان پیدا کړي یو، د دې احسان شکریه خو مونږ نشو ادا کولی. هر انسان د خپل وس مطابق د دغه محبوب سره اظهار د وفا او د محبت خو کولی شي. هر انسان په دغه محبوب علیه الصلاۃ والسلام باندې د درود او سلام نذرانې خو پیش کولی شي، او دا زمونږ دپاره څومره خوش قسمتي ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ذات مبارکه باندې درود شریف وایو نو هم زمونږ بیړه پې پار کېږي. جواهر البحار کې علامہ یوسف بن اسماعیل النبانی رحمت الله تعالی علیہ هغه چې کوم دی یو روایت را نقل کړی دی، والله د انسان ایمان پې تازه شي. وی آدم علیه الصلاۃ والسلام په جنت په محشر په ورځ باندې په خپل شین لباس کې به د عرش د لاندې ولاړي د عرش په سوري کې، او چې دې کې چې کوم دی چې کوم اولاد جنت ته ځي هغه به هم ګوري او چې کوم جهنم ته ځي هغه به هم ګوري. الله دې موږ په جنتیانو کې راولي. په دې کې به یو کس وګوري چې فرښتو به را روان کړي وي د امت محمدینه، فرښتو به را روان کړي وي جهنم طرف ته. حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې جانان مبارک ته فرمایي چې اے احمد صلی الله علیه وسلم فرښتو خو ستا امتي جهنم ته روان کړی دی. کریم آقا مبارک چې یو ګوري حضور علیه السلام مبارک به زر فرښتو ته وایي چې تاسو څه کوئ، دا خو زما امتي دی. فرښتې به وایي چې موږ د الله جل جلاله د حکم تابع یو. کریم آقا مبارک به الله جل جلاله ته یا الله دا زما امتي دی او د ده سره زما زړه بې قراره چې دی جهنم ته ځي. الله به فرښتو ته حکم وفرمایي چې زما محبوب څه وایي هغه وکړئ، چې زما محبوب څه وایي بس همغه وکړئ. فرښتې به راشي یا رسول الله ته څه غواړئ، زما د امتي راولئ، واپس یې تلې د میزان ته راولئ. تلې د میزان ته به راشي، فرښتې به وایي د ده خو ډېر ګناهونه دي،
د خو ډېر ګناهونه کړي دي او په هغې ګناهونو کې لت پت دی نو د ده خواړو د نجات چې کوم دی څه چانس نشته حضور به وایي رای ولی زه د ده د تلې د میزان سره ودرېږم او دا کریم آقا مبارک په دې امت باندې یو ډېر لوی کرم دی مهرباني ده چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ حضور ته فرمایي قربان زما شفاعت بکې جانان ورته فرمایي انی فاعل او زه به شفاعت کوم او یا رسول الله نو فاین اطلبک چرته به دې ګورم کریم آقا مبارک ورته وایي د پولیس رات په غاړه باندې مې ګوره یا رسول الله که پولیس رات سره نه وي بیا به دې چرته ګورم وی بیا مې تلې د میزان سره ګوره یا رسول الله که تلې د میزان سره نه وي بیا به دې چرته ګورم وی بیا ما د حوض کوثر په غاړه باندې ګورم زه به دې دریو ځایونو کې په یو ځای کې خامخا د خپل امت دپاره ولاړ یم دومره مهربان نبی دی چې زه به په دې دریو ځایونو کې یو ځای کې خامخا د خپل امت دپاره ولاړ یم ځکه امام اهل سنت فرمائی رضا پل سے وجد کرتے ہوئے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد پائے کوبا پل سے وجد زمونږ به چې کم دی وي د خپې لخپې به د حضور علیه السلام مبارک براته ګوري نو پل ته به نه ګورو د مدینې منورې جانان ته به ګورو منډې به وهو ولې عزتمندو چې حضور ولاړ دی زما جانان مبارک ولاړ دی نو څه فرمایي چې حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې زه به دې دریو ځایونو کې ولاړ یم یو ځای کې ځکه خو عاشق صادق فرمایي رسول الله زه د امید د شفاعت لرمه شکر چې تا غوندې آقا روز قیامت لرمه ته چې شفیع د ګناهګارو شې په ورځ د محشر زما شفیع شې شرمنده یم معصیت لرمه ته چې په ملا کړې کمربند د شفاعت په محشر زه به چشمان ستا په رخسار هغه ساعت لرمه او لطف بوي لطف به یعنی ډېر خوند به لطف بوي چې شفاعت کړې د مولا په حضور زه د شوق په زبان هلته مداحت لرمه یعنی زه د هلته کې دا تمه لرمه چې هلته به ما ته یو اشاره وکړې چې څنګه دې په دنیا کې زما نعتونه لیکلي و راشه زما فقیره دلته هم زما نعت ووایه څنګه د دنیا کې ځان ته مخامخ په روضې مبارکه کې په ریاض الجنت کې ځان ته کېنولی وم او زما چې کوم دی ستاسو په ارشاد مبارک باندې مې نعتونه لیکلي دي نو محبوبه ما باندې یو نعت واوروه هلته کې بیا ته چې تقسیم کوې په غاړه د کوثر محبوبه ځکه عزتمندو فرمایي چې د حضور علیه السلام مبارک هلته زه د شوق په زبان هلته مداحت لرمه او د رب د پاره مدني جانانه یو ځلې خو سترګې راپورته که ډېر غم د فراقت لرمه او لکه یتیم و هم سلګی ستا له هجرانه ځینې محبوبه وکړه کرم څرنګې حالت لرمه نو خوند که وفا ستا د پاک مخ سره محبوبه زما ستا د وصال امید هم ستا په شرافت لرمه زه محمد امین که یم مختورن یا نبی خو ستا د وصال امید د رب په عنایت لرمه ځکه کریم آقا فرمایي زه به د دریو ځایونو کې په یو ځای کې موجود یم د امتي به راشي تلې د میزان سره به ودرېږي زما کریم آقا مبارک با یو سپین کاغذ راوباسي او هغه به د ده په تله کې د ښي طرف کې کېږدي الله کریم به د ده هغه ټول درون کي په هغې درون کاغذ باندې به څه لیکلي شوي د امتي به عرض وکړي یا رسول الله ما خو داسې څه نیکي نه وه کړې قربان شم ستاسو نه ما خو هېڅ قسمه نیکي نه وه کړې زه خو ډېر ګناهګار وم آخر دا څه دومره وزني و چې هغې زما مکمل ټول درون که وایي جانان مبارک به ورته وفرمایي چې دا به تا په ما باندې درود شریف وې د هغه درود و سلام لکه عزتمندو د درود شریف ډېر فضایل دي کم از کم په ربیع الاول شریف کې په اهتمام سره د حضور علیه السلام مبارک په دربار کې د درود و سلام نذرانې پیش کول ضروري دي ما دلته د خپلو شاګردانو ته حسیب صاحب دي تا دي ټولو ته ما ووایي چې په دې خپلو جماعتونو کې نږدې د درود و سلام د فروغ مهم شروع کړئ ځای هلته او د خپل خلک راغونډوئ کېنوئ ورته ویې راځئ د درود شریف ختم دی او هلته درود شریف پې وایه قسم درته خورم چې په دې کلي به الله پاک برکتونه او خوشحالۍ راولي په محلو به الله کریم جل جلاله د نحوست به الله پاک ختم کی د درود ډېر لوی فضایل دي دنیا هم په ښایسته کېږي او آخرت هم په ښایسته کېږي یو اوږد حدیث دی چې صحابي راغی او ویې چې ډېرو غمونو کې ګیر یم او په ډېر تکلیفونو کې ګیر یم نو زما جانان مبارک چې ورته کومه نسخه ښولې وه هغه نسخه د درود شریف وه درود شریف وایه الله به دې ټول د دنیا چې څومره غمونه او تکلیفونه دي الله به دې خلاص کړي او د آخرت عظیم خوشحالی عاشق صادق فرمایي د زړه په مینه وایه صلی علی محمد
دادے امر لخدایا صلی علی محمد لیدل میں کیمیادا پر خرم قسم چے دادا دا زڑ زنگ دے پر بیایا صلی علی محمد او تیار قبر دا پارا کشم اوڑے نگارا نو یو صلی دے سرایا صلی علی محمد او دا رب دیدار کا غاڑے مدام ورپس جاڑے محبوب دا سستایا صلی علی محمد او غمون دا ہجران پدے بشی آسان غمون دا ہجران پدے بشی آسان محمد امین گدایا صلی علی محمد او دا زڑپ مین وایا صلی علی محمد زکا حضور علیہ السلام مبارک دا ٹولو کائنات دا پار اللہ جل جلالہ رحمت را لے گلے دے نو چکلا اللہ فرمائے رحمت للعالمین علماء کرام فرمائی کہ دل تک چکم دے رحمت للعالمین دا پا مانا دا دے راحمن للعالمین پدا سے حالت کے چھے حضور علیہ السلام پا دے ٹول عالمین و باندے راحم دے رحمت کو ان کے دے او چکلا یا انسان رحم کئی پچا باندے ظاہرہ خبر دا چھے سوک رحم کئی پچا بان یا دا راحم دا بد دے مرحوم چھے چا باندے رحم کئی دا غید پارن منے خوشارت دا دے چھے دا رحم کو ان کے بجون دے وی دے بزندوی زکا چھے مرحوم خو پخپل بانے دا رحم محتاج وی دے بجون دے وی گویا کہ دا حضور علیہ السلام مبارک حالت دا دے چھے اگرچہ دی مبارک و ظاہران دا دنیا نا خو پردہ کڑے دا مگر حضور علیہ السلام مبارک حیات دے اور ٹول امت باندے چھے سنگا دی مبارک پا ظاہری حیات باندے رحم کون کے وہ دا سے پس دا وصال نم رحم کون کے دے دویم عزت مندو دادا چھے دا راحم چھے دے با قریب وی دا راحم چھے دے نو دے با دا مرحوم تا چھے پچا باندے رحم کئی دا غنہ با خبردار وی اس یو کس مالا راشی ما تا ہوئی چھے جی ما تا چکم دے یو دا مشکلات میں دی دارا تا چکم دے آسان کا زما دا تکلیف زمانہ لرے کا ہوئے گئے پہ ما تا فریادو کی زمانہ دا تکلیف لرے کا چھے زد ما تا دا تکلیف معلوم نہیں اب اگر ما تا ہوئی زمانہ دا تکلیف لرے کا اب ما تا دا تکلیف معلوم نہیں چھے دا تکلیف سدے آیا ددتا سے بیماری دا کہ دا پیسے پکار دی کہ دا سے مشکل دے اگا حل کول غاڑی نو دا تکلیف اسانو لے شم مگر زمون خدا کی دادا چھ من کلستر گی پٹی کو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا زمون خدا کی دادا چھ اے پدر در ابردارا ہاشمی نبی سردارا در قربان شم ہزار وارا راک لاس در اب دپارا زمون خدا کی دادا چھ کماشک صادق نصیب دے رب کا سرداری اغسنی یا رسول اللہ شلا راپے خلاچاری اغسنی یا رسول اللہ دپ گرداب کے دے بیڑے دا امت یا رسول اللہ کڑے بہر پا بازودہ عنایت یا رسول اللہ اے پدر در ابردار الغیاس محمد خیر الابرار الغیاس قریشی و ہاشمی آلا نصبہ مرسلانوں کے مختار الغیاس ذکر عزت مندو زمون خدا کی دادا چھ منگ وا یا رسول اللہ مددو کا نو تکلیف خو منگ پخپڑ لگی ہوئی چھ دا تکلیف دے راتا دے مصیبت کے گیرے ماں دے غم کے گیرے ماں گویا کہ دا اللہ قرآن وئی چھ حضور چھ کل راحم دے پا عالمین و باندے نو دی مبارک چھ کل منگ فریادو کو اللہ کریم جل جلالو ہو زمنگ پا حالات و باندے خبردار کرے دے زمنگ مشکلات ورطا معلوم دی زمنگ دا یو فرد حالات مودا اللہ جل جلالو ہو معلوم کری دی زکا خوی دا ٹولو کائنات و دا پار رحمت را لے گلے دے ابن حجر اسقلانی فرمائے اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم و ذالک عندہ جلی لا خفاء بہ حضور علیہ السلام کا ظاہری حیات باندے حیاتوں کا پس دو سالنا حضور علیہ السلام اللہ دا امت پہ حالاتوں باندے خبردار کڑے دے نن منگ سرائیں چٹے پیوی پیمانی ویرا سرا منگ لگیائی امت لگیائی دخپل نبی علم ناپکئی دمرا وہ دمرا نو امت لگیائی دخپل نبی قدرت و تصرف باندے پا ممبر کینی پا ممبر باندے کینی و خیرن لگیاوی دا حضور علیہ السلام تصرف و اختیار ناپکئی نانا داور سرگو و داور سرنو بدبخت تسو کے استا علم سمر دے استا پویا سمر دا چھے دا چاپ بارکے چھے دا چاپ بارکے چھے کم دے زمان علماء دلتا خبر ختم کڑا چھے دا مدعاتو النسوارا فی نبیہمی وحکم بما شیط مدحن فیہی وحتکیمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہو
حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. امام اہل سنت فرمائی تیری تو وصف عیب تنہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور زمونگا چکم دے بابا جی مبارک فرمائی حق دادا کہ یہ بندہ نہ یہ مولا خنور پہ ہر یو صفت باندے ربڑ آلہ, او کان دا لطف و دا حسن و دا جود و کرم, یا نبی محترم یا نبی محترم. منگ سو کیوں چی منگ با دا حضور علیہ السلام مبارک پا علم کی خبری کو دم رہو او دم رنو, زمونگ با سمر عقلو نہیں, زمونگا چی دا چا اوصاف بیانیگی و پیوزے کی ختم شی. امام علیہ سنت فرمائی دام عیب دے یا رسول اللہ ستاسو دا اوصاف و انتہا نشتا. شپاورا زمونگ لگی آیو زمونگ چکم دے ماشم والی نبا زوانے تو رسو, زوانے نپس بچکم دے گیرہ مسپی نشی, بڑاگان بشو یا رسول اللہ کلمو نبا مات شی, سیاہی با ختم شی, وقتو نبا تنگ شی, نہ ہر یو سیز بچکم دے را لن شی. و یا رسول اللہ ما ہم چنا درو ولی وصفے تو ماندہ ایم عمرو نزاڑ شو, خستاد حسن دا اول صفحے نم سوک بہر نشو. استاد شان او دا صفت دا یوے صفحے نم سوک بہر نشو. اللہ کریم جل جلالہ دے منگا پاکی دا اہل سنت و جماعت مان استقامت نصیب کی. زکا عزت مندو چے سوک رحم کئی دا غد پارا دا ضروری دا. حضور علیہ السلام چے راحمن للعالمین دے, نو دا ضروری دا چے آغا محبوب بعد امت پہ حال و باندے خبردار بھی, چے سوک فریاد کئی دا آغا پہ حال باندے ہم خبردار بھی. پدے وجہ باندے دا خو چکم دے بشمار اقوال دی سڑی پا عجم کی فریاد کڑے دے, او اگا فریاد دے حضور پا دربار ترسے دلے دے, اللہ پاک اگا مشکل آسان کڑے دے. نو دا ضروری دا چھ خبردار بھائی دویم دا چھ دا دے سر سربا قریبم وی اگیتا, قدرت بم پہ حاصل وی. اس چکم دے یو کس سرزا دیر زیادتا دا غد مشکلم ما تا پتا دا, وہ یہ گئے پہ دا غد مشکل ما تا پتا دا چھ دے فلانی تا دا مشکل دے. مثلا یو کس پانسی کی گی اما پس راگی چیزی اما فلانے رور پانسی کی گی دا دا پارا سچل کول غاڑی, نو ما تا دا پتا مو لگی دا چی پانسی کی گی. کوئی گئے پہ زی پانسی گاٹ وینم ہم چی دے لگیا دے پانسی کی گی, خوچ قدرت راتا نشتا چی زیدہ دے پانسین اخلاص کب. نزخ ورطا بیا بے وسا شما چی بالکل زتا سرائیما ستا فریادم ما وورے دا, خدا قدرت زمان نشتا چی زلار شما استاد رور دا پانسین آزاد کما. نبیام زد آغا سر مدد نشم کولے, زما کریم آقا مبارک اللہ قدرتم ور کڑے دے, اختیارم ور کڑے دے, چھ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین دے, نو اللہ پا عالمین باندے اختیارم ور کڑے دے, و پا تصرف و قدرت کیم دغا دی چھ چرت حضور علیہ السلام مبارک اغواری سوک مشکل وی, اللہ کریم دا قدرت و اختیار ور کڑے دے چھ دا غیر مشکلات آسان ہولی شی. اب یا عزت مندو دے تا قریب کی دلم ضروری دی. یا انسان دے زگورم مخامخ دا سی دا غزے کی گورم آچے زمرے پہ ور روان دے وجنی ہے, وہ یہ گئے پہ زمرے پہ ور روان دے وجنی ہے, وغا تا چگے وئی چے ما دے زمری نہ بچ کا, زے گورم پا خبلستر گو باندے زما پا علم کم دے ما تا اخکاریم, وہ یہ گئے پہ ما تا اخکاریم ما تا اختیارم شتا, ٹوپا کم را سا رشتا, کوتا کم را سا رشتا, چیزن از دے ورشم زد از مری بشتیم شم, مگر دے مانا لرے دے, نو دے ہر سو باوجود زد آغا مدد نشم کولے. وہ یہ گئے پہ چھ ترسو اگا ما تا قریب نو, چھ ترسو ما چکم دے اگا زما دا اللہ سلام دے نو, پا دے وجہ باندے چکل حضور رحمت للعالمین دے, نو دا دے اکی دے باور سر اظہار وی و دا باور سر منے چھ زما کریم آقا مبارک تا دا کائنات قریب ہم دی, سنگ قریب دی, زما کریم آقا پخپل فرمائی کہ انما انظر الى کفی حاضی دا سدا لکا زچ دے خپل تلیو دے ورغوی تا سنگ گورما دا کائنات ما تا دقا سے مقامت دی. زکا حضور علیہ السلام مبارک رحمت للعالمین دی, قربان شند حضور دا رحمت للعالمین ہے. چا اللہ کریم جل جلالہ مونگ لدا سے نبی را کڑے دے, اللہ کریم جل جلالہ مونگ ددا سے ہستے امتیان پیدا کریو. دیر بدقسمت دی اگا خلق چے ددا سے نبی سر وفا نہ کئی, دیر بدقسمت دی دا سے خلق چے ددا سے محبوب دا دین دا پارا میدان کے نو دریگی, ددا سے جانان دا نظام دا پارا اگا خپل قربانین پیش کئی. دیر نمک مردار دی آغا خلق چہ دے محبوب پا ختم نبوت حملے کی گی, اب آغا پا غیارو پس انخطی وی, اچھے چاہ پا ختم نبوت باندے حملے کڑی وی دا غی پا غیگو کی پناہ اخلی. اللہ کریم جل جلالہ دی مونگ دا سے خلق نو ساتی, عزت مندو چہ دمرا را باندے اللہ کرم کڑے دے, دا سے نبی را لرا کڑے دے,
چې الله کریم د دې ټولو کائناتو دپاره رحمت ګرځولی دی. انسانانو دپاره رحمت دی، جناتو دپاره رحمت دی، همدارنګې ځناورو دپاره رحمت دی، ملائکو دپاره رحمت دی، ځمکو اسمانونو دپاره رحمت دی، د ټول کائناتو دپاره. نو راځئ چې موږ دا عزم وکړو چې د چا په موږ باندې دومره لوی احسانات دي چې موږ به انشاءالله د هغه د دین دپاره میدان کې ودرېږو. موږ به د هغې مبارکو د عزت او ناموس د حفاظت دپاره میدان کې ودرېږو. موږ به د هغې مبارکو د دوستانو سره دوستی کوو. موږ به د هغې مبارکو د دشمنانو سره دشمنۍ کوو. موږ به خپل ذاتي مفاداتو ته نه ګورو. عزتمندو یاد ساته که ذاتي مفاداتو ته ګورو نو تاسو د اسلام تاریخ کې وګورئ داسې خلک تیر شوي دي چې داسې نو چې روټۍ ته ضرورت نه یا اولاد نه یا ورسره د تجارت ضرورت نه و. خو داسې خلک عزتمندو تیر شوي دي چې الله کریم جل جلاله په کائناتو کې چې د هغې هغه تاریخ ته انسان ګوري حیران پاتې شي. سره د دې چې هغې هم بچي وو، هغې ته هم د روټۍ او خوراک څښاک ضرورت و، مګر چې د حضور د عشق و وفا خبره راغلې ده د دنیا هر یو شی شاته غورځولی دی. نن 3 کاله وشو د حضور په دین باندې حملې شروع دي. موږ د 3 کاله نو مکې غدارانو پسې یو. 3 کاله وشو د حضور د عزت او د ناموس خلاف سازشونه شروع دي. موږ مکه خلکو پسې نښتي یو. 3 کالو نه چې چا پاکستان کې د حضور د دین مخې نیولي دي موږ هم د هغې نارې وهو. موږ هم د هغې دپاره یولی چې زما د ټرانسفرمر ضرورت دی، ځکه چې زما د نالۍ او زما د روډ ضرورت دی. د خدای و رسول خاطر وکړه دا شدا چې کوم دی وخت را روان دی سترګې دې پټېدونکې دي. وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن. دومره وفا د حضور سره وکړه چې د خپل مخ حضور ته خولی شي. دومره ورله چې کوم دی په دنیا کې د هغې د دوستانو دوستی وکړه او د هغې د دشمنانو سره دشمنۍ وکړه چې د خپل مخ جانان ته خولی شي. ته به په کوم مخ باندې حضور ته مخامخ ځې چې چا ستا په ختم نبوت حملې کړې وې، ما د هغې جنډې په کورونو لګولې وې. په ایمان ووایه داسې ده که نه ده؟ مونږ چې دا خبرې شروع کړو دي زر وایي ملا سیاست ته وړېده. نو چې د غیرت خبرې درته کوو هغه هم درته د سیاست خبرې ښکاري، چې د نظام خبرې درته کوو هغه هم درته د سیاست خبرې ښکاري. حالان کې عزتمندو زمونږ سیاست هم دغه نه دی چې دا کم دی خلکو شروع کړی دی. مونږ سیاست هم د حضور د نظام دپاره دی، د حضور د دین دپاره دی. او دا ما همیشه نه د خپلو ملګرو ته ویلي که څوک د بل څه دپاره شاملېږي لاړ شی بل خوا. دلته صرف د حضور د عزت او د ناموس خبره ده او پاکستان کې د نظام مصطفی خبره ده. او چې کله نظام راغی انشاءالله بیا نظام دومره طاقتور دی چې بیا به د هر غریب کور ته، بیا به د هر مظلوم فریاد اوري، بیا به د دنیا ټول نعمتونه ستا قدمونو له راولي. خو کم از کم نظام مصطفی پکار دی. په ایمان ووایه که په دې پاکستان کې صرف د اسلام مطابق د عشر و زکات نظام رایج شو په پاکستان کې به غریب پاتې شي. خو چې دا نن کم نظام کې موږ خپل سر ورکړی دی 2.5% زکات نه مو مخ واړو او 2.5% هم په غریب باندې نو په مالدار باندې و. پوهېږئ پې په غریب باندې نو چې مخ مو ترې واړو نن 19% هر غریب ورکوي. نن ستا په هر یو بل کې او ستا په هره سودا کې ستا نه ټیکس روان دی. ولې عزتمندو تا نظام مصطفی نه مخ واړو چې کله هم د دغه طرف نه د مخ واړو د مکینې ګنبد خضرا لمن دې پرېښوده، د دغه جانان غلامي دې پرېښوده، بیا به په کائناتو کې د هر در غلامي کې. خدا واحد هغه غلامي ده که د دغه در غلامي دې شروع کړه بیا به د کائناتو هر شی ستا د در غلام جوړېږي، بیا به هر څیز ستا غلام جوړېږي. افسوس دا دی مونږ د حضور د در غلامي پرېښوده. په کومه غلامۍ کې چې الله سردارۍ ښودې وې، بادشاهۍ ښودلې وې، هغه غلامي مو پرېښوده. نن د کائناتو د هر در مونږ غلامان جوړ شو. ځکه عزتمندو ډېرې مبارکې ورځې شپې دي. اصل کې دا ربیع الاول شریف چې وي په دې کې دا د دین دشمنان ډېر لوی کوششونه کوي. 13 ربیع الاول شریف هم د دې حالاتو د وجې نه ګډوډ شو، پروګرامونه یو نه دی شوی. د هغې نه 13 چې و هغه هم تاسو ته پته وه مکمل طور باندې چې کوم دی په تحریک باندې کریکډاون و، ځای په ځای باندې گرفتاری وي او غوبلې وي. سخت کال بیا هم دغسې معاملې شروع دي. په اجازتونو کې لوی لانجې دي لاړ شئ نوسي راواله. د حضور د ذکر دپاره هم پاکستان کې نوسي رالی. چرته د ډمانو محفل جوړېږي هغې نوسي روا نه غسته، خو چې چرته ته د حضور علیه الصلاة والسلام یاد کې د اسلام د حفاظت دپاره د خلکو ذهن سازي کې نو 20 قسمو پراسسونه به تېرېږي. دا چلی بیا دې کې دا چلی بیا دې کې دا چلی دا د دنه ساين کا دا د دنه ساين کا. اخره کې درته وایي انوسي ملو نشوه نشي کولی. په 6 تاریخ باندې درته پولیس بیا خوا دې خوا غوبل شو مې څه چلې وایي ته د 7 ستمبر پروګرام کې دا نشي کولی. سوچ چکه ورته عزتمندو
7 ستمبر سکے پروگرام د ختم نبوت کانفرنس کې دا نشي کولی آخر ولې نشم کولی ما خو یو نیمه میاشت مخکې NOC دپاره درخواست ورکړی زما ځای بدل دی زما ورځ بدله ده زما چې کوم دی د چا سره څه ټسل نشته آخر ولې نشي کولی عزتمند دا د سوچ خبرې دي بجې مونږ مجبور یو دلته پولیس والا ټول زمونږ رونه دي خپل وي مونږ مجبور یو او ډېر زیات په عاجزۍ سره وایو او ډېر زیات چې کوم دی زړه مو خفه دی ما وی تاسو مجبور یو مونږ هم مجبور یو تاسو د بل ځای نه مجبور یې تاسو د بل چا نوکري کوئ تاسو د هغې نوکرۍ نه مجبور یې او مونږ چې د کم تاجدار مدینه د در نوکري کوو زمونږ مجبوري صرف اور صرف هغه ده نو تاسو خپل ډیوټۍ کوئ خپل آقا خوشحاله وئ مونږ به خپل ډیوټۍ کوو خپل آقا به خوشحاله وو هېڅ خبره نه ده د یوم الفتح د 7 ستمبر مونږ د مردان په جیل کې مناو کو په بارک کې را سره 40 علما او صلحاو او ټول را جمع شو د ورځې او اول چې کم دی تلاوت شو نعتخواني وشوه درود و سلام وویلې شو او بیا علما چې خلک ته ټایمونه علي مونږ د ټول الله پاک جل جلاله په یو ځای باندې را کړو بیا تقریرونه شروع شو هغه د یوم الفتح ورځ ما وی خبره د حاضرۍ ده نن به زمونږ حاضري د حضور په دربار کې د دې ځای نه لګېږي ځکه چې زمونږ ایمان او عقیده ده که به هر مسوک ویني او که نه ویني خو چې د چا په دربار کې حاضرۍ لګو هغه هستي خو مونږ ویني لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله لبیک لبیک الله کریم جل جلاله دې زمونږ نه د دې نعمتین خدمت واخلي نو به داسې پروګرامونو کې عزتمندو شریکېږي دا د دې نعمتین دپاره او په دغې مشن دپاره د انسان ذهن سازي پکې کېږي بالخصوص چې 12 ربیع الاول شریف باندې چرته هم د استقبال چرته هم د ما د کریم آقا د ولادت په خوشحالۍ کې جلوس دی هلته ضرور حاضري ولګوئ انشاءالله مونږ به مرکزي جلوس چونکې 13 جمعه دلته نه شوی دی 4 صدۍ نه انشاءالله مونږ به مرکزي جلوس د جمعې په ورځ باندې یعنی را روان جمعې په ورځ باندې 9 بجې انشاءالله د مردان ګجرو غړی نه انشاءالله تعالی روانېږو مردان نه ملګرو ته مې خواست دی که څوک ځي مونږ سره 8 بجو نه چې دلته کې دربار شریف کې حاضر وي پوهېږئ دې باندې 8 بجې چې سره د خپلو ګاډو موټر سایکلو چې د چا نه وي بیا به هغې له مونږ وکړو خو چې ټول ملګري دوستان 8 بجې انشاءالله تعالی دلته حاجي آباد شریف کې حاضر وي 9 بجو له به انشاءالله تعالی ځان مردان ته رسو که خیري او انشاءالله تعالی د خپل کریم آقا عالم کفر خدام ګوري که نه چې آخر دا کومه هستی ده چې د چا په نوم باندې ننم د حضور علیه السلام مبارک عاشقان او غلامان په لکونو کې د حضور د دربار کې د خپل مال او جان د قربانۍ دپاره خپل عزم اظهار کوي او راوځي هغې باندې ډېر لوی لړزان راځي د داسې اجتماعیت د ختمولو هغې کوششونه کوي مونږ به انشاءالله تعالی د هغې هر کوشش ناکام کوو او انشاءالله بیا لبیک یا رسول الله د تحریک لبیک مشن او مقصد دغه دی بل حصم نه دی ان ایمانا ان جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مقصد د حضور د عزت او د ناموس دفاع ده د ختم نبوت دفاع ده او پاکستان کې د نظام مصطفی صلی الله علیه وسلم راوستل دي انشاءالله په دغه ورځ باندې که کوم خلک اطرافو کې دي ای به ډایرک هلته لاړ شي او چې کوم دلته نږدې کسان دي انشاءالله هغې به 8 بجو له دلته راشي د دې ځای نه به انشاءالله بیا یو ځای وځو الله کریم دې د ټولو حاضري قبوله کړي امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله کریم ټولو دوستانو حاضري قبوله کړي دارینو خیر او خوشحالۍ ورله ورکړي غمونو مصیبتونو مشکلاتونو ټولو ساتئ ستا استاد حبیب علیه السلام رضا لقا یا الله د ټولو نصیب وګرځئ ملمانه حضرات چې څومره راغلي دي خدای پاک د ټولو حاضري قبوله کړي مباحث مبارک فیضات و برکاتونه مستفیض کړي د دواړو جهانو خیر او خوشحالی الله د ټولو نصیب وګرځئ زموږ ستا استاد حبیب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم رضا لقا نصیب کړي ربیع الاول شریف په دې مبارکو ساعتونو کې خدای د ټولو ملګرو دوستانو د خپل محبوب خصوصي نگاه ناز نصیب کړي خپل خصوصي نگاه ناز نصیب کړي بیمارانو له صحت کامل شفای کامل عاجله ورکړي دا یو چټ راغلی دی چې محبوب الله صاحب تر ظفرګل ماما بیمار دی دعا ورته وکړي الله پاک کریم جل جلاله سره د جملو بیمارانو کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي زموږ دلته په کلي کې علیم شاه کاکا وفات شوی دی پرونی درېیمه دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله د مرحوم کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي اولاد لا پسماندګانو الله کریم صبر جمیل اجر عظیم ورکړي زموږ د پیښور مولانا صاحب جناب شیخ الحدیث شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی اکرام الله کریمی صاحب
چې د هغې چې کوم دی زوجه محترمه وفات شوې ده. دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل مغفرت نصیب کړي. مولانا صاحب ټول خاندان الله کریم جل جلاله بهترین عوضونه اجرونه په دنیا او آخرت باندې ورکړي. الله د مرحوم کامل او مکمل مغفرت نصیب وګرځوي. عزتمندو څومره چې ملګري دلته راغلي دي ډېر په تمه راځي. مای مبارک خوا ده د هغې ګاونډ دی. خدای د چا څه مقصد شرعي دی یا الله چې چاته څه مشکل دی ته علیم بذات الصدور تا ته پته ده خدای د ټولو مشکلات آسان کړي. یا الله ټول د قرضونو نه په خپل زمان کې وساتې. بې اولادو له نیک عمل اولاد ورکړي. با اولادو ته نیک عمله لوی کړي. حاجي آباد شریف خدای د دین مرکز وګرځوي. او قدردانو کار شروع دی تاسو ته پته ده او ډېر لوی کار دی. زه بار بار تاسو ته دا وایم داسې لږ بریک هم پکې راغی. دا کار دومره لوی دی چې ما وی کیدی شي دا دومره به ګران نه وي خو حقیقت دی چې نن سبا کومه ګراني ده نو لنټر ته خبره برابرېږي. ملګري دوستان بالخصوص د علاقې خلک چې دي ما تاسو ته ویلي مو چې تاسو ملګري خپلو داسې باحثیت خلک یې هغې ته وایه د دې کار نه. حاجي آباد شریف زموږ مرکز دی. دا نه چې دلته زموږ کور دی نو زه د دې دپاره وایم دا زموږ د ټولو مرکز دی. او مرکز چې آبادي په هغې باندې ټول قوم آبادي بیا انشاءالله دا ځای چې دی که خیري دا به د علم عرفان الله نورم یو دیني او روحاني مرکز جوړوي. او د ستاسو د بچو د روښانه مستقبل دپاره مونږ لګیا یو شپه ورځې لګیا یو. تاسو ته پته ده مونږ تر دې دمه پورې د خپل ذات دپاره هېڅ هم نه دي غوښتې او نه درنه غواړو نه به داسې یو وخت دی الله نه راولي. خو دا د دین کار دی. د دین په کار کې شرم نه دی په کار. ځکه تاسو ته وایم چې دا کار مونږ ته یوازې ګران دی نو تاسو کوشش کوئ چې مونږ سره به دې کې ضرور تعاون کوئ. چې د چا څه قسمه تعاون کېږي د چا نه او دې باندې مال کمیږي نه. زما محبوب علیه السلام قسم خوړلی دی چې څوک د الله په لار کې مال ورکوي زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خورم چې د مال به په دې باندې کم نشي. د عقیدې خبره ده چې زموږ محبوب په قسم خوړلی والله که کمیږي الله پکې نورم برکت راولي. نو دعا وکړئ چې الله ورته اسباب هم د خیر برابر کړي او الله کریم جل جلاله دوستانو له همت او طاقت هم ورکړي. او رب لا یزال چې څوک په دې کې مونږ سره تعاون کوي خدای پاک ته په مال حال کې نورم خیر او برکت واچي. یا الله تعالی ډېر خیرونه او برکتونه او عوضونه په دنیا او آخرت باندې ورکړي. او یا الله کریم جل جلاله په عالی شان تعمیر سره خدای دا سر ته ورسوي. د ربیع الاول شریف مبارک میاشت کې خدای زموږ د مغفرت اسباب برابر کړي. زموږ ملګري چې څومره دوستان دي خدای پاک د ټولو د حاضري قبول کړي. د باباجي مبارک خدای درجات بلند کړي. د دغه عشق او محبت نه خدای مونږ ته برخې او حصې نصیب کړي. یا الله د دغه ننګ او غیرت نه مونږ ته برخې او حصې نصیب کړي. یا الله د دغه تقوا او پرهیزګارۍ نه مونږ ته برخې او حصې نصیب کړي. د دغه مدینې منورې د جانان سره د بې پناه عشق نه خدای مونږ ته برخې او حصې نصیب کړي. د دغه جذبه جهاد نه مونږ ته برخې او حصې نصیب کړي. او د دې مبارکو په فیض باندې مونږ مستفیض ولري. وصلی الله تعالی علی خیر.